घोषणा होईछि बीजेडी नुआ जिला सभापति गंजाम जिले में सभापति होइछन्ति विक्रम पंडा पूर्वतन विधायक युव नेतृत्व हिसाब से भरोसा करछन्ति दल सुप्रीमो नवीन पट्टनायक मो सहित सीधासख भाव विक्रम पंडा अच्छा सर स्वागत करुच्ची आपको कनक न्यूज को प्रथम शुभेच्छा जनइबी आपण आह्वान कौन एवं प्रथम धन्यवाद केमती देवे आपण सुप्रीमो को प्रथम धन्यवाद देवी आमर नेता मोर नेता तथा आम समस्त ओडिया नेता श्री नवीन पट्टनायक को सी मत मनोनीत कर विशेष भाव जो कथा पचारे आह्वान कथा कहले आह्वान नवीन बाबू विरोधी दल नेता हेबा पर आह्वान देइछन्ते एवं विभिन्न समय लोकों विरोधी दल भूमिका सी विधानसभा हो विधानसभा बाहर हो निपुण भाव कर पार्टी एवं से ढांचा को धरिकी जिलार सबू नेतृवर्ग को धरी जिलार समस्त महिला संगठन एवं युव संगठन छात्र संगठन समस्त को नहीं सबू नेतृवर्ग नहीं कि आम जो भाव कम कर पूर्वर आगामी दिन में से भाई कम करूँ एवं विरोधी दल हिसाब से लोकों को जो जस्टिस देवा कथा लोकों जो कथा स्वर उत्तोलन करने कथा से विधानसभा भीतर हो कि बाहर हो से कम को आम ठीक भाव में करूँ नवीन बाबू नेतृत्व में से विश्वास मोर रही पंडा गत निर्वाचन फलाफल आप भूली नथिबे विशेष किसी जमती अग्रगति हवा कथा सेमती है ना जिते आपण गोटे दल दायित्व दौर आपण भावुं चैलेंजिंग अधिका हम कि जार जो दलर नेता नवीन बाबू एवं जो भाव नवीन बाबू दीर्घ 25 वर्ष धरी ओडिशावासी को सेवा देइछन्ति एवं मु सदाबेले कहे जे ओडिशावासी को गोटे स्वतंत्र परिचय विश्व दरबार देइछन्ति से भली नेतांको नेतृत्व में काम करवा केबे चैलेंज हेब नहीं कारण नवीन बाबू सदाबेले लोक मान सेवा करने सदाबेले आमको दिग्दर्शन दे आसछन्ति एवं आम विधायक थिला बेले सरकार दलर थिला बेले आम कहि आसछन्ति एवं विरोधी दल हिसाब मत कहि आसछन्ति जे सदाबेले लोकों निकटतर हुओ तेणु नवीन बाबू सभापतित्व समय आप देखिथे आउ कौन राजनीतिक दलर एते कार्यक्रम न थाए आमर सोशल एक्टिविटीज धरी लोकों स्वर करने आरंभ कर सब सदाबले कार्यक्रम रही थाए एवं पदयात्रा सदाबले आमर सदाबले करा पदयात्रा कर उद्देश्य लोकों पाखक जावा लोकों कथा सुख दुख बुझा लोक कौ सुविधा सरकार समय आम सरकार समय कौ सुविधार वंचित रोचन से कथा बुझार थिला एवं वर्तमान समय ऑल अराउंड डेवलपमेंट कथा हो कि लोकंर व्यक्तिगत समस्या कथा हो कि लोक मैंने कौ योजन वंचित रही कारण ये सरकार आसला परे विरोधी दल हिसाब से आमको जेते मौका देइछन्ति आमे विरोधी दल हिसाब से केबे तांको प्रत्येक कथार समालोचना करवा कि प्रत्येक कथार निंदित करवा से आमर दलर गुण नुह किंतु से माने बाध्य करुछन्ति विरोधी दल हिसाब से आमे कहवाई जदि आमे न कहबू तारे विरोधी दल हिसाब से आमको लोक मध्य प्रत्याख्यान करेंगे एवं निर्वाचन समय गोटे अलग प्रकार थिला एवं वर्तमान समय गोटे अलग प्रकार निर्वाचन समय से माने आम अधिका भोट पाई संख्या नथिबा जो आम निर्वाचन में आम नवीन बाबू मुख्यमंत्री करें ना गोटे ओडिशावासी गोटे दुर्भाग्यर कथा कारण नवीन बाबू जो भाव सब वर्गर और सबु क्षेत्र में कम कर आज प्रशंसित होती सारा विश्व दरबार में आज ये वर्षे 3 मास भितर जो भाव अवस्था ओडिशा देखाई लगुच जमी सरकार ना तेणु वर्तमान विरोधी दलर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं विरोधी दल जदि तार भूमिका ठीक भाव में आम जदि न करते हुए तो बहुत लोकों को न्याय मिल पारे असफल होता एवं आज जहाँ भी किसी मात्रा सरकार करुँच विरोधी दलर प्रेसर एवं विरोधी दलर आंदोलन से करुँच एवं जहाँद्वारा लोकंर से आईन श्रृंखला कथा कहतु डेवलपमेंट कथा तो किसी करूना किंतु से आईन श्रृंखला कथा कहतु कि व्यक्तिगत क्षेत्र में कौन ओडिशावासी को न्याय देवार हो से माने विरोधी दल थिबा जोगो ही किसी काम करें तेणु आगामी दिन में आमपाई केबे चैलेंज रहिबो नहीं कारण विजु जनता दल समस्त कर्मी ठू आरंभ कर नेता जाए समस्ते लोकों सहित जोड़ी ही रही तेणु जितेबाला भी विजु जनता दल जो तो डाकरा देती सदाबले देखिथे स्वतःप्रभुत भाव लोक माड़ी आसती एवं अल्प दिन तले आप देखिथे आरडीसी ऑफिस घेराव जो आम करूँ आमर गोपालपुर गण दुष्कर्म एवं बालेश्वर पीड़ितार न्यायिक जांच बोली से समय देखिथे स्वतःप्रभुत भाव लोक हजार हजार लोक आसी पहुँचते और एक्सपेक्टेशन बाहर लोक पहुँचते तेणु नवीन बाबू प्रति भल पाइबा लोक रही जितेबाला भी नवीन बाबू डाकरा देवे
ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ଆମେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କରି ଆସିଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହିଛି। ସୁବ୍ରତ ପଣ୍ଡା ଆପଣ ଜଣେ ଖୋଲା ହୃଦୟର ଲୋକ, ମନରେ କିଛି ନଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଆମେ ତ ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଯାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା ଆମ ପାଖକୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତାକୁ ଦେଖିଲୁ। ଆପଣ କେମିତି ଖବର ପାଇଲେ ଏବଂ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେ ସିନିୟର ନେତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତିରେ ଏ କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଯାହା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଟିମ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବୁ ଏବଂ ସଦାବେଳେ ସିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ କହନ୍ତି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସେବକ ଏବଂ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସେବକ ହିସାବରେ କାମ କରିବା, ଆମେ ନେତା ହିସାବରେ କାମ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ବିଧାୟକ ଥିଲାବେଳେ କିମ୍ବା ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ବି ଆମେ କେବେ ନେତା ହେଇନୁ, ସବୁବେଳେ କର୍ମୀ ହିସାବରେ କାମ କରିଛୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦିଗଦର୍ଶନରେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତ ସିନିୟର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋର ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସହମତ ହୋଇ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମୋ ନାଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳତାର ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ରହିଛି। ପଣ୍ଡା, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଇଛି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣ କାମେକା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଲମ୍ବା ରେସ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ମାସେ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲି ଗଞ୍ଜାମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ବିକାଶକୁ ଟିକେ ଆଖି ପୂରେଇକି ଦେଖ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନେତାମାନେ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବର୍ଷେ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ବିକାଶକୁ କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ସରକାରରେ ଥିଲାବେଳେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବାବେଳେ ଆପଣ ଗଞ୍ଜାମର ବିକାଶକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତ ଏବେ ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ଦେଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ କିଏ ଦେଖିନି। ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର ରହିଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସାଧିତ ହେବ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାକାର ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କାହିଁକି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ ଯେଉଁଠି ହାତ ମାରିବେ, ଶିକ୍ଷା କୁହନ୍ତୁ, ଇରିଗେସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୃଷକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମହିଳାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସଦାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛେ। ସେ କରୋନା ସମୟରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବା କଥା ହେଉ, ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି କରିବା କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ରକ୍ତଦାନ କରିବା କଥା ହେଉ। ରକ୍ତଦାନ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କାହିଁକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି 1999 ମସିହା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରିସ୍ଥିତି, ସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା କଥା ବିଜୁବାବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆମ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ସଦାବେଳେ ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଣ ଓଡ଼ିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ନେତା ଆମକୁ ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଗର୍ବିତ ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ନେତା ପାଇଛୁ ଯେଉଁ ନେତା କାମ କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ନେତା ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବାରେ
ଯିଏକି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଗୋଟେ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ ସଦାବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବେ ସେଇଠି ନବୀନ ବାବୁ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ମହାନ ନେତାଙ୍କୁ, ଏଭଳି ଏକ ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଆମ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଭାଉଛୁ ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ନିଭେଇବୁ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ରହିଛି। ପଣ୍ଡା, शुभेच्छुଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲାଣି, ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନରେ ସାରିବି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ କାମ କ'ଣ ହେବ? ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି କୁହାଗଲା, ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। କେଉଁଠି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ 19-20ର ଭୁଲ ରହିଗଲା ବା ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏ ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ୟାକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହେବ? ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଫଳ ସରକାର ଏକଥା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବାରି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ହାହାକାର ଯେ ଏ ସରକାରର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ନେତା ସେମାନେ ସରକାର ଚଳାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଇଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ 3-4 ମାସ ହେଲା ଦରମା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଦରମା ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯଦି କଥା ଦେଖିବେ, ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ମଠ ମନ୍ଦିରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାୟ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି କଲି ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନେ ଦରକାର, ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦରକାର, ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ସରକାର ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବ୍ଲକକୁ, କୌଣସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏନ୍ଏସ୍କୁ ନୂତନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ପଇସା ଆସିବା ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେବା କଥା ସେଗୁଡ଼ା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରେପ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୟ ନାହିଁ, ପୋଲିସ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବିନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବେ ଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁତୁରା ଆପଣ ଗୋଟେ ଓକିଲ ଭାଇଙ୍କୁ ଛୁରା ଭୁଷିକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେତେ ବି ଅପରାଧୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର ବାହୁଛାୟା ତଳେ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଅତିଷ୍ଠ। ଏ ସରକାର ଚଲେଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇବା କଥା, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେଣି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା କିମ୍ବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଥିଲା ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟା ଆପଣଙ୍କର ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଇନ ଆପଣଙ୍କ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଆମେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ତ ନ କହିଲେ ଭଲ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକକୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଏନ୍ଏସି ହେଉ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଆସୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଦେଖିବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଲୋକାଲ ବଡି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ 70-80 ଭାଗରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ, ସହଯୋଗ ପାଉଥିଲେ, ସେ ସହଯୋଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ନାହିଁ, ସଦାବେଳେ ରେଜଲ୍ଟଟା ନିର୍ବାଚନରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଆମର ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବାରେ ଆମେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲୁ କିମ୍ବା ଏ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମିଛ କଥା କହିକି ଗୋଟେ ନେରେଟିଭ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ତାକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲୁନି କିମ୍ବା ତାକୁ ଆମେ
खंडन करें जो कि रेजल्ट प्रकार है किंतु वर्तमान सबू जगार सबू क्षेत्र में आप देखिए नवीन बाबू को लोक भल पाँच नवीन बाबू सागर लोक अच्छा विरोधी दल हिसाब से नवीन बाबू कार्यकलाप विधानसभा भितर और विधानसभा बाहर समस्त को निर्देश देकर से कार्यक्रम कर आगामी दिन में नेतृत्व में निश्चित भाव लोक न्याय पाइबे ओडिशावासी न्याय पाइबे ये विश्वास मोर रही। निश्चित भाव शेष प्रश्न केवल पचारि गोटे जे 1.5 वर्ष पर पंचायत निर्वाचन आसो जिले में रूराल अंचल को आपन को फोकस करने पड़ो ग्रामीण संगठन को आपन को बेसी फोकस करने पड़ो सांगठनिक कार्यक्रम को आगक नापी हेले आपन को कौन कौन सब कौ कौ दिग को बेसी गुरुत्व देवे और पंचायत निर्वाचन आपंकर अपील केमती रहिबो दलर संगठन और संगठक मान मुझे कहली आमर कार्ड हूँ ट्रम्प कार्ड हूँ नवीन बाबू आपण जीरो ग्राउंड जीरो जाइए बुलंतु आपन देखिए बर्तमान लोकंर भल पाइबा नवीन बाबू प्रति रही खाली भल पाइबा रही नवीन बाबू लोकों से भाव सेवा करछंती एवं सबु वर्गर सबु क्षेत्र में से काम करछंती से मंदिर मस्जिद तैयारी करबा हो रास्ता घाट तैयारी करबा कथा हो हॉस्पिटल तैयारी करबा कथा हो सबु ब्लॉक रे ब्लॉक रो केवल भाव संयोगीकरण प्रत्येक निर्वाचन ब्लॉक ब्लॉक केवल संयोगीकरण हम तार रास्ता घाट निर्माण कथा हो पोल कथा कहतु इरिगेशन कथा कहतु छात्र छात्री कथा कहतु सबु वर्ग लोक नवीन बाबू काम कर से कथा को से नेतृत्व को ओडिशावासी झुरुचंद बर्तमान एवं आपण जो भी जी जो पंचायत को जी ग्राउंड जीरो से समस्ते नवीन बाबू को ना ने एवं नवीन बाबू बर्तमान जो मुख्यमंत्री नहांती से आबसेन्स को समस्ते फिल कर समस्ते चाहते नवीन बाबू पुणी थे एवं मुख्यमंत्री हो जाती कि लोक मैंने ओडिशावासी भावी नथिले जे नवीन बाबू मुख्यमंत्री हेबे नाही गोटे इक्वेशन हो नंबर संख्या हो पारा ना तेणु से कथा लोक विश्वास को आसुना कि विश्वास को बर्तमान जाए मत आसुनी तेणु लोक नवीन बाबू सहित अच्छा विजु जनता दल सहित अच्छा से आमप यहाँ विशेष चैलेंज नुह आम मैंने समस्त आम नेतृवर्ग भल नेतृवर्ग सब निर्वाचन मंडल अच्छा सबू जगह आम संगठन सुदृढ़ होगी अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त पंडा आम सहित सामिल थी श्रीयुक्त पंडा विक्रम पंडा नुआ गंजाम जिला सभापति हिसाब से आम सहित प्रतिक्रिया देते और गोटे फोकस जेहेतु आगक पंचायत निर्वाचन अच्छी नवीन पट्टनायक होती ट्रम्प कार्ड तेणु देखार कथा जे विक्रम पंडा नेतृत्व में गंजाम में विजु जनता दल केते संगठित होची एवं आगामी दिन में विरोधी को बा अन्य मानू चेकमेट देवाई केते सक्षम होची। कैमरा पर्सन सचिन कसा राकेश रोशन महांती कनक न्यूज।